جناب ڈاکٹر احسان تابش صاحب تشریف لائیے اور اپنی تبصرہ پیش کیجیے۔ محترم جناب احسان تابش صاحب، اپنا مائک آن کر لیجیے۔ جی، خوش آمدید، ویلکم۔ جی بہت بہت محبت ڈاکٹر صاحب، بہت محبت۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، بہت محبت آپ کی، بہت محبت۔ صدر محترم کی اجازت سے میں ادب کے اعتراف میں اپنی رائے کا اظہار کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ عنوان رکھا ہے نئی کیفیت اور نئے احساس کا استعارہ، ناصر علی سید۔ بہت بہت میری نظر میں کیا اور میری رائے کیا، ایک عام قاری ہونے کے ناطے میں بس اتنا جانتا ہوں، پروفیسر ناصر علی سید انسان دوست اور مثبت سوچ والی شخصیت ہے۔ ماشاءاللہ، بالکل۔ صعوبتوں سے نہیں گھبراتے، نظریات کی جنگ سے پریشان نظر آتے ہیں۔ مساوات کی راہ پر چلنے والے ناصر علی سید اردو بستی میں نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ سماج کے آخری فرد تک ان کی نگاہ جاتی ہے۔ فعال اور متحرک رہنے والی شخصیت ناصر علی سید حقیقت کو نہایت واضح اور دو ٹوک انداز میں قلم بند کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ آپ کا ادبی سفر آپ کے عزم کی علامت ہے۔ ممتاز ادیب و شاعر، نقاد، تبصرہ نگار ناصر علی سید اردو کے فروغ کے لیے جس طرح کام کرتے ہیں وہ اپنی مثال آپ اور قابل قدر ہے۔ اردو ادب کی قیادت کرنے والے ناصر علی سید عالمی سطح پر محبوب ادیب ہے۔ آپ کی قیادت میں نئی نسل توانائی محسوس کرتی ہے۔ جس محفل میں آپ جاتے ہیں اس محفل کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ نئی نسل کو نئی رفتار فراہم کرنے والے تنقید نگار، محقق، شاعر، ڈرامہ نگار، کالم نگار، اردو فکشن نگار ناصر علی سید اسلاف کو یاد کرنے والی شخصیت ہیں۔ تہذیبی اور ثقافتی شناخت کا نام ہے ناصر علی سید۔ ناصر علی سید ادب کی جڑ بن چکے ہیں۔ اگر ہمیں اردو سے محبت ہے تو اس جڑ سے جڑنا ہی پڑے گا، تبھی علم کا فروغ ہوگا، نسل نو کا مستقبل روشن و تابناک ہوگا۔ علم کا فروغ ہوگا، ہاں علم کا فروغ ہوگا۔ 100 بات کی ایک بات، خود اعتمادی کو بڑھانے کا سلیقہ جانتے ہیں، قلب و ذہن کو روشن کرنے والے ناصر علی سید۔ ادب کا حوالہ ناصر علی سید۔ نفرت کی بستی میں محبت بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پشتو اور ہندکو ادب کے ممتاز ادبی شخصیت ناصر علی سید صدارتی ایوارڈ یافتہ اور اکوڑا خطک پاکستان میں پیدا ہوئے اور اس مٹی کی خوشبو بن کر ادبی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ فخر پشاور استاد شاعر ناصر علی سید باغ و بہار شخصیت، پھولوں کے شہر پشاور کی آن بان شان ہے، عالمی ادب کی جان ہے، اردو بستی کا معتبر نام بن گئے ہیں، اردو کا حوالہ بن گئے ہیں۔ 100 بات کی ایک بات، سب کو ساتھ لے کر چلنے والے ناصر علی سید ہر ایک فن میں ماہر ہے۔ فریم کے اندر والا تبصرہ نہیں، فریم کے باہر والا تبصرہ کرنے والے ناصر علی سید ایک تجربہ کار جراح نظر آتے ہیں، کالم نگار ہیں۔ لفظ کی تہ تک جانے والے ناصر علی سید بے خیالی میں ٹوٹنے والے دانے کے متعلق سوچنے والے، ہنستے ہنستے بڑی بات کہہ جانے والے کالم نگار ہیں۔ ادب کے اعتراف میں محبت سے بھرا ہوا یہ گلدستہ خوب سے خوبتر ہے۔ یہ کتاب میری نظر میں اہمیت کی حامل ہے۔ ناصر علی سید کی کالم نگاری اور تبصرہ نگاری اخبار اور لکھاری کے وقار کو
बढ़ाने, समाजी जिंदगी के हर शोबों पर गहरी नजर रखने वाले नासिर अली सैयद इंसाइक्लोपीडिया है। मुझे तो नासिर अली सैयद इल्म का फलदार शजर लगते हैं। नासिर अली सैयद का ये जुमला मुझे भी पसंद आया, आप भी सुन लें। जज्बों की कोई रिटायरमेंट नहीं होती। जज्बों की कोई रिटायरमेंट नहीं होती। बहुत खूब, बहुत खूब। ये वही लिख सकता है जो लफ्ज की गहराई और उस गहराई की तह के अंदर जाने की सलाहियत रखता है। अदब के इतराफ में मुसन्निफ ने सब कुछ लिख दिया है, अब उसे समझने की जरूरत है। आपका लफ्ज लफ्ज सरशार कर जाता है। किताबों के नाम रखने वाले हुनरमंद सैयद नासिर अली सैयद अदब दोस्त थे। अदब की बस्ती में ऊंचे सिंहासन पर बैठने वाले नासिर अली सैयद को जमीन से जुड़ा हुआ देखकर हैरत होती है और हैरत के साथ मुसर्रत होती है। यही वजह है कि हर शख्स कहता है नासिर अली की शख्सियत मुकनातीसी है, तजुर्बे का निचोड़ है। उर्दू अदब का मुअतबर नाम है नासिर अली सैयद। 100 बात की एक बात, खबर से बाखबर रहने वाले, हर एक का ख्याल रखने वाले नासिर अली सैयद लोगों के एहसासात को मजरूह नहीं होने देते। नासिर अली सैयद ने अपने तारुफी नोट में ताल्लुकात की अहमियत को कलमबंद कर दिया है। जज्बात का एहतराम करने वाले नासिर अली सैयद अंधेरे में उजाले की किरण है, मोहब्बत की हरारत है। अदब के इतराफ में कॉलम तजुर्बा नहीं, तजुर्बे का इजहार है। जुबान की सादगी और रवानी है। नासिर अली सैयद का हर लफ्ज सोच के दर का दस्तक है। नासिर अली सैयद की तनकीद मुस्बत होती है, फिक्री होती है, रिश्तों को मजबूत करती है। नासिर अली सैयद कॉलम निगारी और तबसा निगारी तीसरी आंख से करते हुए नजर आते हैं। मिठास रखने वाले नासिर अली सैयद की तल्ख बात भी तब अच्छी लगने लगती है जब वह तीसरी आंख से वो कॉलम लिखते हैं या तबसरा करते हैं। ताल्लुकात की गर्मजोशी कायम रहती है, फिर भी दिल आजारी का बास नहीं बनती। लफ्ज के मानवी पहलू पर गौर करने वाला लिखारी आपका हमनवा होता हुआ दिखाई देने लगता है। इल्म फजल के कायल लोग कहते हैं नासिर अली सैयद उस्तादों के उस्ताद हैं। आपके तबसरे और कॉलम में आपकी बसीरत झांकती है। उर्दू अदब के अजीम कलमकारों में आपका कद ऊंचा नजर आता है। मैं तो उन्हें लफ्ज लफ्ज पढ़ता हूँ और तीसरी आंख से उनकी हरकत और सकनात, उनकी हर अदा को बड़े गौर से स्कैनिंग करता हूँ। नफ्स पर हाथ रखने वाले नासिर अली सैयद, आपकी राय पुख्तगी की गम्मात होती है। आलमी सतह पर आपकी तहरीर कारी के दिलो दिमाग का हिस्सा बनती है, रहनुमाई का जरिया बनती है। नासिर अली सैयद के यहाँ इस्लाह करने का तरीका मुनफरिद और लाजवाब है। मेरी नज़र में अदबी कालमों का ये मजमुआ नासिर अली सैयद की फिक्री दयानत का सबूत है। कॉलम निगारों के दरमियान आपकी कॉलम निगारी मुनफरिद और लाजवाब है। बकौल मोहम्मद शाम, नासिर अली सैयद अपने पढ़ने वाले के मिजाज को हर लम्हा सामने रखते हैं, उसे साथ लेकर चलना चाहते हैं। हैदर कुरैशी कहते हैं नासिर अली सैयद के कालमों का मजमुआ सहाफती, अदबी, सियासी, सखाफती हलकों के साथ अवामी सतह पर भी दिलचस्पी के साथ पढ़ा जाएगा। आगे अतीक अहमद सिद्दीकी का ख्याल है नासिर अली सैयद अपने तनाव पसंद तबीयत और शायराना मिजाज की वजह से कॉलम तो बहुत अच्छा लिख लेते हैं। कैसर बट की राय भी मुलाजा कर लें।
ناصر کے کالموں میں ایک بہت بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کالم میں خود ستائی کے مرض میں مبتلا نظر نہیں آتے، جس کی بنیاد پر نئی اور پرانی نسل کے لوگوں میں ان کے کالم پسندیدگی کا باعث بنتے ہیں۔ میجر عامر لکھتے ہیں، جو شخص ماں کی دعاؤں کو اوڑھے پھرے اور جس کے سر پر سدا ان کا ہاتھ ہو، وہ ناصر علی سید ہی بنے گا۔ بقول ناصر علی سید لکھنے والوں کو اپنی غایت کا علم احساس ہو اور وہ اپنا قلم اس یقین کے ساتھ اٹھائے کہ اسے قدرت کی طرف سے سچ کی تلاش پر مامور کیا گیا ہے، اور یہ سچ اسے دیکھنا ہی نہیں دکھانا بھی ہے۔ محبت، بہت محبت، ناصر علی سید جھوٹ کے پس پردہ چھپی ہوئی سچائی کو قاری کے سامنے لانے والے کالم نگار ہیں۔ ناصر علی سید جو دیکھا، جو سمجھا، جو دل پر بیتی، وہی لکھا۔ ناصر علی سید نے سچ کو مرنے نہیں دیا۔ یہ کمال فن سب کو کہاں آتا ہے؟ اپنے وجود کو ڈرنے نہیں دیا۔ موضوعات کی نئی دنیا تلاشنے والے ناصر علی سید کی تحریر میں زبان کی چاشنی موجود ہے۔ ناصر علی سید میری نظر میں مکمل ناول ہیں۔ مجھ جیسا قاری انہیں لفظوں میں قید کرے تو کیسے کرے؟ لکھتے لکھتے میں یہی سوچنے لگتا ہوں، تب ایسا لگتا ہے غیب سے کوئی کہہ رہا ہے، لکھ لکھ، رک مت۔ لکھتے لکھتے لکھنا آتا ہے، لکھتے لکھتے لکھنا آتا ہے۔ دل نے کہا لکھ۔ اشتعاروں اور علامتوں کے ذریعہ بات کو قلم بند کرنے والے ناصر علی سید تخلیقی اظہار کی پرتوں کو کھولنے کا ہنر جانتے ہیں۔ 100 بات کی ایک بات، آپ کی تحریر میں تخلیقی آہنگ خوب سے خوب تر نظر آتا ہے۔ آپ نرم دل ہیں، خلوص و محبت کے پیکر ہیں۔ سب سے بڑی بات، اپنی طبیعت کی شگفتگی کو اپنے کالم کا حصہ بنانے والے ناصر علی سید اردو زبان کی بے لوث خدمت کرتے ہیں۔ آپ کی تخلیقی صلاحیت میری نظر میں بے مثال اور قابل قدر ہے۔ کئی کتابوں کے مصنف ناصر علی سید کی ادبی خدمات کو خاص و عام قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ کا کہا غور سے سنتے ہیں۔ علمی اور ادبی صلاحیتوں کے امین ناصر علی سید کا اسلوب دوسروں سے منفرد نظر آتا ہے۔ باریک بینی، نثر کی سادگی، روانی اور تہذیبی شائستگی اپنی مثال آپ ہے۔ یہی وجہ ہے اردو ادب کی جب بھی بات ہوتی ہے، ناصر علی سید کا نام احترام سے لیا جاتا ہے۔ آپ کے کالم کو غور سے پڑھا جاتا ہے۔ یہی تو میری نظر میں ناصر علی سید کے لیے سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ فکری پختگی اور مشاہدے کی گہرائی آپ کے کالم کو سچ کا آئینہ بنا دیتے ہیں۔ محبت ادب کے اعتراف میں زندگی کی حقیقت ہے۔ ناصر علی سید کالم نگاری کے ذریعہ قاری کے شعور کو جھنجھوڑنے کا ہنر جانتے ہیں۔ نئی کیفیت اور نئے احساس کا اشتعارہ ہیں ناصر علی سید۔ بات سے بات اور کہانی کہتے ہوئے اور پس پردے کی حقیقت کو سامنے لے آتے ہیں مسکراتے ہوئے۔ ناصر علی سید ادبی وقار کے مالک۔ ناصر علی سید کی تحریر دل کے آنگن میں رقص کرتی ہے۔ جرات اور شعور کا مظاہرہ کرنے والے ناصر علی سید ادبی سطح پر، اخلاقی سطح پر میری نظر میں باوقار ہیں۔ برگد کا پیڑ ہیں، گوہر نایاب ہیں، موسم بہار سے محبت کرنے والی شخصیت ہے۔ باطنی صداقت کو صفحہ کرتاس پر اتارنے والے ناصر علی سید کالم نگاری کے فکری نظام کو
समझने वाले कॉलम निगार हैं। दिल बार बार अदब के इतराफ में लिखे कॉलम को पढ़ना चाहता है। 100 बात की एक बात, हर एक मौजू पर आपकी राय मुस्तनद नजर आती है। अदब के इतराफ में शामिल सभी कॉलम नासिर अली सैयद की फिक्री पुख्तगी का इजहार है, दिल आजारी का बास नहीं है। आपका हर लफ्ज रोशन और खुशबूदार है। साहिब किताब और किताब के अंदर मवाद खूब से खूब तर है। उर्दू जुबान की चाशनी तो वाकई लाजवाब है। उम्मीद है नासिर अली सैयद की कलम निगारी नई नस्ल के लिए मुफीद साबित होगी। मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने नासिर अली सैयद को सुना भी, पढ़ा भी और उनकी दुआओं का हिस्सा भी बना। आखिर में बस इतना कहूंगा, बरसों से कॉलम निगारी करने वाले नासिर अली सैयद मुझे मुबालगा आराई करते हुए नजर नहीं आए। दिल की बात दिल से कहते हैं और खूब कहते हैं। 100 बात की एक बात, फिक्र फन में बाकमाल है नासिर अली सैयद। 342 सफ़ात की ये किताब अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो अब भी वक्त है कि वो उस किताब को पढ़ें और समझें और लफ्ज लफ्ज के पसे पर्दा कही जाने वाली तहों तक पहुंचे, तब आपको नासिर अली सैयद समझ में आएंगे। वाह, बहुत मोहब्बत, बहुत वाह, बहुत 100 बात मोहब्बत। की एक बात, फन की रवायत के मुहाफिज हैं नासिर अली सैयद। आपके यहाँ फन की नजाकत बेमिसाल है। बातिन में झांक कर जाहिर पर तबसरा करने वाले नासिर अली सैयद के तबसरे तामीर पसंदाना फिक्र का हिस्सा है। सियासी, समाजी, अदबी सूरत हाल के तज्जिया का नाम है अदब के इतराफ में। इल्म शनास के लिए ये किताब मुफीद है। तबसरा नवेश नासिर अली सैयद के तबसरे का नया अंदाज अच्छा लगा। तबसरे के पेचीदा अमल को पेचीदा नहीं समझने वाले नासिर अली सैयद कारी के फिक्र को परवान चढ़ाते हुए नजर आते हैं। मेरी नजर में फिक्र अमल के एतबार से नासिर अली सैयद भीड़ में मुनफरिद और मुमताज हैं। वाकई आज का दिन और ये पजीराई उन्हें मुबारक हो और बार बार मुबारक हो। अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा खुश रहें, लिखते पढ़ते रहें, नई नस्ल के लिए हिम्मतो हौसला बने रहें, सलामत रहें, सलामत रहें, बहुत सलामत मोहब्बत, बहुत रहें। मोहब्बत, आमीन। बहुत मोहब्बत। डॉक्टर साहब अजहद ममनून हूँ, अजहद ममनून हूँ, इंतहाई खूबसूरत ममनून समाज हूँ। के लिए आपकी शुक्रिया। बहुत मोहब्बत, आपकी बहुत मोहब्बत। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब डॉक्टर एहसान ताबिश साहब। अभी मैं डॉक्टर एहसान ताबिश साहब की बातें सुन रहा था तो मुझे कुछ ख्याल आ रहा था, वो ख्याल आपसे शेयर करना चाहूँगा जी कि जरूर जरूर। डॉक्टर एहसान ताबिश साहब जब कहते हैं 100 बातों की एक बात, तो वाह, उससे मुझे जो फील हो रहा था वो ये कि बारिश के जो कतरे होते हैं वो एक एक करके जमा होते हैं तो हम उसे बारिश कहते हैं। तो ये जो 100 बातों की एक बात होती है, ये इनकी मोहब्बत का निचोड़ होता है जो कि बेशक ये शराबूर कर देती हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने नासिर अली सैयद साहब की इल्मी और अदबी खिदमत का बिलखसूस तज़किरा भी किया, उन्हें अदब का एक मोतबर हवाला करार दिया। कालम निगारी और तबसरा निगारी में उन्होंने नासिर अली सैयद को एक हवाला और बाकमाल शख्सियत करार दिया। तो इस हवाले से उनका एक जुमला जो नासिर अली सैयद साहब का उन्होंने यहाँ पे कोट किया कि जज्बों की कोई रिटायरमेंट नहीं होती। मोहब्बत, तो बहुत मोहब्बत। मासल भी ये जुमला है जो नासिर अली सैयद साहब का एक कौल है कि जज्बों की कोई रिटायरमेंट नहीं होती, जज्बे जमा रहते हैं और जमा रखते हैं और दूसरों को जिंदगी अता कर देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत मोहब्बत। ताबिश साहब तबसरा बहुत करने का मुकम्मल अकास था। नासिर अली सैयद साहब के कालम और उनके मौज़ूआत पर
मुख्तलिफ नकादों के आरा की रोशनी में डॉक्टर एहसान ताबिश साहब ने अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाया और उनके तबसरों और तज्जियों पर उनको तहसीनी कलमात पेश किए। और मुझे कुछ ख्याल आ रहा था, वो ख्याल आपसे शेयर करना चाहूँगा जी कि जरूर जरूर। डॉक्टर एहसान ताबिश साहब जब कहते हैं 100 बातों की एक बात, तो वाह। उससे मुझे जो फील हो रहा था वो ये कि बारिश के जो कतरे होते हैं वो एक एक करके जमा होते हैं तो हम उसे बारिश कहते हैं। हाँ, तो ये जो 100 बातों की एक बात होती है, ये इनकी मोहब्बत का निचोड़ होता है जो कि बेशक ये शराबूर कर देती हैं। बिल्कुल